পায়খানা খায়, আমি বাচ্চা তোমার কোলে পায়খানা করেছি, সবাই সি সি করে চলে গেছে, তুমি যাও না। ও আম্মা জান, তোমার মতো তো আর আমার জিন্দেগির আপন কেউ নেই। আজকে তোমাকে একটু একটা জিনিস আমি আবদার করব, মানবানি। আজকে গিয়া বলবি মায়ের, আম্মা জান একটা আবদার করব, জীবনে আর কোনো আবদার করব না, মানবানি। তোমার মা শিক্ষা দীক্ষা তেমন নাই, মূর্খ। এমন মাকেও বলবি মা একটা জীবনের আবদার জীবনে আর করব না। মায়ের তো আবেগে বলবে বাবা তুই বল, আমি মাইনা নিব। বলবি আম্মা জান আমার 30 বছর বয়স, আমার জিন্দেগির গুনাহ গুনাহ গুনাহ, জবানের দ্বারা গুনাহ, হাতের দ্বারা গুনাহ, চোখের দ্বারা গুনাহ, পায়ের দ্বারা গুনাহ, অন্তরের কল্পনা দ্বারা গুনাহ। হুজুরেরা বয়ান করে কোরআন হাতে নিয়ে বলছে গুনাহগারের জন্য কবর হবে জাহান্নাম। কবরের 2 পার্শ্বের মাটির চাপ। ও মা তুমি জানো কি কোরআন সত্য? মা বলবে হ্যাঁ বাবা কোরআন সত্য। তাহলে গুনাহগার হইয়া কবরে গেলে আযাব হবে, তাও সত্য? মা বলবে হ্যাঁ। আমি আপনাদের ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده صلى الله
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مقبول تو ہے شاد ہے قابل تو بہت ہے، مقبول تو ہے شاد ہے قابل تو بہت ہے، آئینہ کے مانندے تو نہیں دل تو بہت ہے، آئینہ کے مانندے تو نہیں دل تو بہت ہے۔ ایک
चश्मे ज़दन गाफिल जा शाह नबाशी एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाह नबाशी शायद के निगाहे गुनदागाह नबाशी शायद के निगाहे गुनदागाह नबाशी उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो खड़ियाला सिरात कमिटिर उद्योगे आयोजित ऐतिहासिक सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम महासम्मेलन 25 सेप्टेम्बर 2019 महती ए महफिले उपस्थित मुहताराम सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथि बृंद मुअज्जज मुकर्रम जातिर माथार मुकुट वरासातुल अंबिया हजरत उलामाए करम दूर दूराন্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরব্বিয়ান ইজাম কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই पर्दार आड़ाले अवस्थानरत श्रद्धेया सम्मानिता मा ओ बोनेरा दयामय अल्लाह रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखों कोटि शुक्र ओ सुजूद जे महान रब्बुल आलमीन फितनार जमानाय कुरआन ओ सुन्नाहर भित्तिते सही तरीकाय किछु कथा बलार जन्य शुनबार जन्य आमादेरके कबुल ओ मंजूर करेछेन नेयामतेर शुक्र आदायार्थे मुसलमान हिसेबे ईमानेर आवाज उच्च करे एक आवाजे उच्च कण्ठे सकलेई कालिमातुश शुक्र उच्चारण करी आलहामदुलिल्लाह लक्ष कोटि दरूद ओ सालाम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलामीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन शफीअ आज़म रसूल अकरम रहमत आलम नबियुल अरब वल अजम हबीबे किबरिया अशरफुल अंबिया सय्यदुल अंबिया शफीअ महशर साक़ी कौसर आका नामदार मदीना का ताजदार आफ़ताब नबुव्वत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबीर नामे दरूद शरीफ पढ़ा गुनाहेर काज पढ़लेन ना केन এই এলাকায় না আশিকে রাসূলের ঠাঙ্কা आशिक की शुद्ध चापाबाजी दरूद पढ़लेन ना केन एक बार যদি পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনটা উপকার 10টা গুনাহ maaf 10টা নেক যোগ হবে আমলনামায় 10 গুণ মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেড়ে যাবে আমরা তো চাপাবাজ আশেক হতে চাই না আমরা আসল আশেক হতে চাই এইজন্য আমাদের কোনো ব্যানার নাই কপালে মদিনার নবীর সুন্নতেই বলে দিলে আমরা চাপাবাজ না আসল আশেক আর যারা মাঝে মাঝে কপালে পতাকা লাগায় মাথার চুলও নবীর তরিকায় নাই দাড়িও নাই টুপিও নাই এরা টাটকা তাজা বাটপা
সর্বোপরি শুকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন, সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন, এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, উলামায়ে হযরত আইম্মায়ে মাসাজিদ, প্রত্যেককেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি। হাদিস শরীফের মধ্য থেকে একটি হাদিসের অংশ পড়েছে, তেলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা, হাদিসে পাকের আলোকে ইখলাস রুহানিয়াতের সমন্বয়, ধৈর্যের পরিচয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো, আপনাদের শুনবার মতো হিম্মত, ধৈর্য, তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। আজকের এই মাহফিলের মূল স্লোগান হলো সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে। সিরাত শব্দের অর্থ হলো আদর্শ। নবী মানে যে কোনো নবী, আর আন নবী মানে আমাদের একমাত্র সুপরিচিত নবী। দোনোটা মিলে হলো সিরাতুন নবী, অর্থ হলো আমাদের সুপরিচিত নবীর জীবন ইতিহাস, জীবন আদর্শ। রাসূলের জীবন আদর্শই হলো 63 বছরের জিন্দেগি। রাসূলের জিন্দেগির আদর্শ জন্ম থেকে শুরু। অতএব সিরাতুন নবী এমন ব্যাপক একটি শব্দ, যেই শব্দটা বললে আর নতুন করে মিলাদুন নবী বলার দরকার পড়ে না। কান ধরে টান দিলে মাথা যেমন চলে আসে, সিরাতুন নবী বললে মিলাদুন নবী ভেতরেই ঢুকে আছে। আলাদা মিলাদুন নবী বলার কোনো প্রয়োজনীয়তা, দোনোটাই কিন্তু রাসূলের শানের শব্দ, মর্যাদার শব্দ। ঈসা নবীর শানেরও এই শব্দ দুটো নয়, অন্য কোন পীরাউলিয়ার নয়, একমাত্র রহমাতুল লিল আলামিন, শুধু তারই শানের শব্দ মিলাদুন নবী, সিরাতুন নবী। ব্যবধান কি? মিলাদুন নবী বললে সিরাতুন নবী বলতে হবে নতুন করে, কিন্তু সিরাতুন নবী বললে নতুন করে মিলাদুন নবী বলার দরকার নাই। সিরাতের মধ্যে, জীবনীর মধ্যে, আদর্শের মধ্যে জন্ম ঢুকানো আছে। আর মিলাদুন নবী অর্থ রাসূলের জন্ম মোবারক, আমাদের সুপরিচিত নবীর জন্ম মোবারক। জন্ম হয়েছে মাত্র একদিন, আর রাসূলের জিন্দেগি হলো 63 বছর। জন্ম কয়দিন আর রাসূলের জিন্দেগি কত বছর? একদিনে আর 63 বছরে যেই ব্যবধান, মিলাদুন নবী আর সিরাতুন নবীতে সেই ব্যবধান। রাসূলের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা নফল, রাসূলের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা কি নফল, আর রাসূলের আদর্শ পালন করা ফরজ। রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করা কি ফরজ। রাসূলের আদর্শ কি নামাজ, রাসূলের আদর্শ কি রোজা, রাসূলের আদর্শের আরবি সিরাতুন নবী, রাসূলের জন্মের আরবি মিলাদুন নবী। রাসূলের মিলাদ একদিন, সিরাত 63 বছর। রাসূলের মিলাদ আলোচনা নফল, আর রাসূলের সিরাতের আলোচনা না পালন করা ফরজ। মিলাদুন নবী আলোচনায় যথেষ্ট, পালনের দরকার নাই, পালন করার কিছু নাই। আর সিরাতুন নবী আলোচনার থেকে পালন করা জরুরি, পালন করা ফরজ।
আর মিলাদুন নবীর আলোচনা নফল, নফলে আর ফরজে যে ব্যবধান, মিলাদুন নবী আর সিরাতুন নবীর মধ্যে সে ব্যবধান। মিলাদুন নবী রাসূলের জন্মের কাহিনী কেউ যদি না বলে গুনাহ হবে না, কিন্তু রাসূলের সিরাতের জিন্দেগীর আদর্শ গ্রহণ না করলে গুনাহ হবে। রাসূলের সিরাত মানে রাসূলের আদর্শ, রাসূলের আদর্শ মানে নামাজ, রাসূলের আদর্শ মানে কোরআন, রাসূলের আদর্শ মানে যাকাত, রাসূলের আদর্শ জিকির, রাসূলের আদর্শ তাহাজ্জুদ, রাসূলের আদর্শ মানুষকে সালাম দেওয়া, রাসূলের আদর্শ মানুষের উপকার করা, রাসূলের আদর্শ জবান হেফাজত করা, রাসূলের আদর্শ টোটাল জিন্দেগীর আদর্শ গ্রহণ করা, এটা ফরজ। আর এই আদর্শ মানলে, সিরাতুল নবী পালন করলে জান্নাত, না করলে জাহান্নাম। এতক্ষণ যা বললাম, দেওবন্দি কোন বাবার কাহিনী শুনাইলাম, তাবলীগওয়ালাদের কোন কাহিনী শুনাইলাম, চরমনায় পীরের কোন কাহিনী শুনাইলাম। এতক্ষণ যা বললাম সবকিছুই রাসূলের আদর্শ, রাসূলের জিন্দেগীর কথা বললাম। অতএব যারা রাসূলের মুহাব্বতের উম্মত, তারা মানতে না পারলেও মনে মনে তওবা করবে, আল্লাহ মানার মতো তৌফিক দাও। আর যারা চাপাবাজ, এরা বলবে এই আলোচনার দরকার নেই। কথা বুঝেন নাই? কারণ এরা চাপার জোরে পতাকা লাগায় স্লোগান দিয়ে ঘুমায় যাবে, ফজর পড়বে না। আমগো পতাকা লাগানোর টাইম নেই, রাসূলের সুন্নতের আমল করতে করতে ওই পতাকা লাগাইয়া মিছিল দিব কখন? নিজের আমল শেষ একটা না করতে আরেকটা রেডি, এক আমল থেকে না উঠতে আরেক আমল রেডি। ফজরের নামাজের পরে জিকির আজকার তেলাওয়াত শেষ না হইতে জোহর, জোহর পরে হালকা খানা দানা খায়া একটু কাইলুলা করতে না করতে আসর, আসরের হাজিরা দিতে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে মাগরিব, মাগরিবের পরে আবার কিছু আমল আছে, আমল করতে না করতে এশা, এশার পরে কিছু আমল করে হালকা ঘুমের পরে আবার ফজর, তাহাজ্জুদ। তো যারা রাসূলের আসন আসে, এরা আমলের রাস্তায় দৌড়াচ্ছে ব্যস্ত, আর যারা চাপাবাজ, ওরা পতাকা নিয়ে ব্যস্ত। যেমন মুহররমের এক পতাকার মিছিল গেল, এখন একটু ঠান্ডা হয়েছে, এখন কি মিছিল করবে? বলে সামনে রবিউল আউয়াল আসতেছে, ওইটার জন্য আবার কোদাকুদি করতে হবে। আছে না নাই? রাসূলের ইশক কি একদিন না 24 ঘন্টা? কয় বছর? আমাদের রাসূলের ইশক আর মহব্বত কি একদিনের জন্য না সব সময়? সব সময়। রাসূলের আদর্শের কোরআন তেলাওয়াত একদিন না সব সময়? রাসূলের আদর্শ বলতে কোনো দিন তারিখ নাই। রাসূল কোন দিন জমিনে আসলেন, ওই দিন যদি পালন করেন, তাহলে আবু বকরেরটা পালন করতে হবে, ওমরেরটা করতে হবে, ওসমানেরটা করতে হবে, রাসূলের আব্বাজানেরটা করতে হবে, রাসূলের আম্মাজানেরটা করতে হবে, রাসূলের কলিজার টুকরা হোসাইনেরটা করতে হবে, রাসূলের কলিজার টুকরা হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরটা করতে হবে। এই রকম জন্ম পালন করেন আর মৃত্যু পালন করলে ইবাদতের টাইম থাকবে না। 12 মাস খালি জন্মই ভালো নইবার মরণ, মিছিল করতে করতে দফা ঠান্ডা, জিকির আজকারের আর সময় হবে না। কথা বুঝেন নাই? আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়েত দান করুন। আল্লাহ বুঝলে অনেক কিছু, না বুঝলে কিছুই না, মানলে অনেক, না মানলে কিছুই না। কথা বুঝছেন? আদব রক্ষা করে চললে অনেক দাম, বেদবের কোনো চিন্তাই নাই, দাম নাই, ইজ্জত নাই। মুহররমের যত আলোচনা আমি শুনলাম, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইশকের কথা ছাড়া মুহররম কোথা থেকে আসলো, কেন আসলো, এই মাসটার দাম কেন, এর তাৎপর্য কি? হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অতি ভক্তি যারা, অতি ভক্ত যারা, এদের জবানে মুহররমের আর কোনো আলোচনা নেই।
শুধু হায় হোসেন রক্ত ঝরাও প্রায় 30টার মতো ঠাডা হইয়া মরছে। কি করছে? বেলেট দিয়ে রক্ত ঝরাইছে না? কথা বলেন না কেন? ঘোড়া বানাইয়া এরপরে এর উপরে বইয়া স্লোগান, দুই এলাকার মানুষ তরবারি, কাঠের তরবারি বানায় যুদ্ধের একটা ভাব কারবালা বানাইতে চায় বাংলাদেশের। বুঝেন নাই? হোসাইনের স্মরণ, দাড়ি নাই, টুপি নাই, নামাজ নাই, পর্দার খবর নাই, থাকলে হালকা পাতলা দুই একজন মাঝখানে, অধিকাংশেরই হালাত। কথা বুঝছেন? কেউ যদি নিজে নিজে রক্ত ঝরাইয়া বুকে থাপড়ায়া বুক চিরে পিঠের রক্ত ঝরাইয়া মরে, এটা তো আত্মাহুতি করে, আত্মহত্যা। এটার শহীদ কওয়া গুনাহ। আত্মহত্যা হারাম। আত্মহত্যা কি? যে কয়টা মরছে এর জানাজাও করা যাবে না। আত্মহত্যা হারাম। কোন বেঈমান মারছে ওদেরকে? এই যে পত্রিকা মিডিয়ায় খবর আসছে এতজন মারা গেছে, কেউ মারছে না নিজেরটা নিজেই। এটা ইসলামে হারাম। অন্য ধর্মে কি জানি না। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ধর্ম মদিনার রাসূলের ধর্ম। হোসাইনের কারবালার যুদ্ধ রাসূলের আদর্শ জিন্দা করার যুদ্ধ। হোসাইনের দাড়ি ছিল, কথা বলেন না কেন? হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর টুপি ছিল, পাগড়ি ছিল, নামাজ ছিল, পর্দা ছিল, জিকির ছিল, তেলাওয়াত ছিল। তোমার দাড়ি কই, টুপি কই? ওই অতি ভক্ত চোর! দাড়ি কই, টুপি কই, নামাজ কই, পর্দা কই, তেলাওয়াত কই? হোসাইন কারবালা আসলেন কেন? সবাই নিষেধ করছে, যাইয়েন না, অবস্থা খারাপ, যাইয়েন না। আমি সবসময় দেখেছি, যাইয়েন না। নিষেধ করার পরেও গেলেন কেন? একটাই তার মাকসাদ ছিল, এই জমিনে কোন ব্যক্তির গোলামি চলবে না, গোলামি চলবে আল্লাহ। এই জমিনে ইয়াজিদের গোলামি চলবে না, গোলামি চলবে আল্লাহ। আর সেই হোসাইনের নাম স্মরণ করে নামাজ নাই, জিকির নাই, দাড়ি নাই, টুপি নাই, চোখে পানি নাই, কান্না নাই, নিজের বেলে হাতে নিয়ে রক্ত ঝরাইছো। এক একটা রক্ত হালাল যদি হয়ে থাকে জবাব দিতে হবে আসামির কাঠগড়ায়। হোসাইন কি নিজে রক্ত ঝরাইছেন? মাস্তানি করো ইসলাম নিয়ে, তামাশা করতেছো, ইসলামটা খেলনার পাত্র মনে করেছো, ইসলাম নাটকের মঞ্চ মনে করেছো। ইসলাম নিয়ে নাটক করো। হোসাইন কান্না পিপাসা তো এরপর নামাজ বাদ দেন না। নিজের চোখের সামনে ছেলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, শাহাদাতের পেয়ালায় চলে যাচ্ছে, চোখের পানি আর আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই। ডানে শত্রু, বামে শত্রু, চতুর্দিক থেকে তীরের আঘাত, বর্ষার আঘাত। এরপর আল্লাহর কাছে কাঁদতেছেন, আল্লাহ তোমার দ্বীন ঝান্ডা উঁচু করার জন্য আসছি, আমার হোসাইনের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আসিনি, ইয়াজিদের গোলামি বন্ধ করার জন্য আসছি, মানুষকে বুঝাইতে আসছি কোন ব্যক্তির গোলামি করা যাবে না, গোলামি করতে হবে আল্লাহ। তোমাকে রক্ত ঝরাইতে কে বলেছে? ঘোড়া বানাইয়া মিছিল দেওয়ার তরিকা তোমাকে কে শিখিয়েছে? বলো, এই আমল কোন আল্লাহর বুজুর্গ শাহজালাল করেছেন, শাহপরান করেছেন, খাজা মঈনুদ্দিন করেছেন, বড় পীর সাহেব করেছেন? তুমি পাইছো কোথায়? এর নাম ইসলাম না, এটা চাপাবাজি নাটক। তুমি হোসাইনের ভক্ত হলে বাকবার হবে কে? আল্লাহর শপথ করে বলি, এই জমিনের মধ্যে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তথা রাহমাতুল লিল আলামিনের আদর্শের ভক্ত আর উম্মত আমরা, টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা ছাড়া কেউ নয়, কেউ নয়, কেউ নয়। হোসাইনের উপরে এত আঘাত,
বাচ্চাটারে পানি পান করাইতে পারলেন না। কোন বাঘের বাচ্চা ইতিহাস জানলে দাঁড়া, হোসাইনের উপরে এত আঘাত, নিজের কলিজার টুকরা সন্তানের উপরে রক্ত ঝরা বন্যা, কোন বাঘের বাচ্চা ইতিহাস জানলে দাঁড়া। এই মুহূর্তে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা কাউকে গালি দিয়েছেন কিনা? কাউকে গালি দিয়েছেন? তোর কোন বাবা তোরে গালি শিখাইছে রে বদমাইশ? কোথায় শিখছো গালি? হোসাইনের ভক্ত দাবি করো। যুদ্ধের ময়দানে হোসাইন নামাজ ছাড়েনি, চোখে পানি, কান্না করে করে সবার থেকে বিদায় নিচ্ছেন। আর সেই হোসাইনের কাহিনী বলতে গিয়ে আজ আরেক দলের গালিয়ার গালি, গালিয়ার গালি, গালিয়ার গালি। হ্যাঁ, টুপি পরলাম, দাড়ি রাখলাম, নামাজ পড়ি, পর্দা করি, হালাল খাই, রাসূলের সুন্নতের উপরে চলার চেষ্টা করি, কাউকে গালি দেই না। আমরা ইয়াজিদের ভক্ত না? আমরা ইয়াজিদের ভক্ত। সীমা লঙ্ঘন কোনটাই উচিত নয়। ইয়াজিদ যতটুকু অপরাধ করেছে ততটুকু আলোচনা করার দরকার হলে করো। হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হৃদয় বিদারক কাহিনী যতটুকু বলার প্রয়োজন বলো। উদ্দেশ্য থাকবে উম্মত যেন রাসূলের আদর্শওয়ালা হয়, আর কোনো মাকসাদ নাই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আরো জোরে বলেন আমিন। হোসাইনের নিজস্ব কোনো আদর্শ নাই, রাসূলের আদর্শই আসল আদর্শ। কথা ঠিক নেই? রাসূল বড় না হোসাইন বড়? কি বলেন? বুঝে শুনে বলেন। আমার নবীজি বড় না হোসাইন বড়? নবীজি। বুঝা কইছেন তো সবাই? জমিনের মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত দুই কথা এক মনে চলতে হবে। গোলামি চলবে আল্লাহ, তরিকা থাকবে নবীজি। গোলামি কার? তরিকা কার? আর কোন গোলামি কারো চলবে না, কারো তরিকাও চলবে না। কথা ঠিক? বলবেন তাহলে পীর সাহেবের কাছে আমরা যাই কেন, তাবলীগ করি কেন? আমরা নবীর আল্লাহর গোলামি করব নবীর তরিকায়, কিন্তু আমরা মূর্খ, নবীর তরিকা জানি না, চিনি না। আল্লাহ বলেন যারা জানে তাদের থেকে জেনে নাও। তাবলীগে যাওয়ার কারণে বিড়ি টানে, গাঞ্জা খায়, তাবলীগ করার কারণে কারো সম্পদ চুরি করে, তাবলীগে যাওয়ার কারণে কেউ বেপরদায় চলে, বরং আগে গুনাহ করত, এখন গুনাহ করে না। নামাজ পড়েনি, পড়ে। তো নামাজ কি তাবলীগের না নবীর? কোরআন শরীফ পড়েনি, কোরআন পড়া কি তাবলীগ ওয়ালাদের নিজস্ব কাম না নবীজি? কার আদর্শ? না তাবলীগের তরিকা? তাবলীগ করার পরে জিকির করেনি, জিকির করা কি তাবলীগ ওয়ালাদের তরিকা না মদিনার তরিকা? বলেন। চরমনাই যারা যায়, উজানি যারা যায়, আহলে হক পীর মাশায়েখের কাছে যারা যায়, দেওবন্দি কওমিতে যারা পড়ে, এরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েনি? এটা দেওবন্দের তরিকা না মদিনার তরিকা? এরা টুপি মাথায় দেয়নি, টুপি কি দেওবন্দের তরিকা না নবীজির তরিকা? এরা দাড়ি লম্বা করেনি, দাড়ি লম্বা করা চরমনাই দেওবন্দির তরিকা না মদিনার তরিকা? সমস্যাটা কি? সমস্যা তোমার অন্তরে। সমস্যা কোথায়? অন্তরে। অন্তর ঠিক করো, তোমার অন্তর ধোলাই করো। আর তোমার অন্তর ধোলাই করতে হলে অন্তরের ধোলাইকৃত ডাক্তার যারা, এদের কাছে যাও। তাকওয়াওয়ালা মুরব্বি, গাঞ্জাখোর না। গাঞ্জাখোর? হ্যাঁ, তাকওয়াওয়ালা মুরব্বি। তাকওয়াওয়ালা মুরব্বি কাকে বলে? আল্লাহওয়ালা কাকে বলে? যে ইচ্ছা করে গুনাহ করে না, অনিচ্ছায় গুনাহ হয়ে গেলেও তওবা করতেও দেরি করে না। এমন আল্লাহওয়ালার কাছে যাও, যার কাছে গেলে মদিনার তরিকার ঘ্রাণ আসবে। কথা ঠিক আছে? কি বুঝলেন? পীরের বিরুদ্ধে বলেছি? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন।
রাগ করতেছেন আপনারা? এ হলো সিরাতুল নবী। রাসূলের সুন্নতের আদর্শ পালন করাই হলো সিরাতুল নবী। সিরাতুল নবী বললে আর নতুন করে মিলাদুন নবী বলতে হয় না। আমাকে আপনারা খাস সরল সহজ ভাষায় বাংলায় জবাব দেন। নবীজির নবুয়তের 23 বছরের সুন্নতের কষ্টের আমলগুলো যে আদর্শ রেখে গেলেন, এগুলো পালন করবে হিন্দুরা, বৌদ্ধরা, খ্রিস্টান, ইহুদি, তা কারা করবে? ইন্ডিয়ান মুসলমান, আমেরিকা, কারা? আপনারা ব্যতীত। হ্যাঁ, আটরশিওয়ালা ছাড়া, দেওয়ানবাগি ছাড়া, চরমনাই ছাড়া, উজানি ব্যতীত, না সব মুসলমান? সবাই একমত? বাটপারি চালাকি নাই তো, মুনাফিকি নাই তো? রাসূলের সুন্নাত আমল করবে সব মুসলমান। এখানে যারা আপনারা মুসলমান না, আলহামদুলিল্লাহ সবাই মুসলমান। তো দাড়ি কই? নবীর তরিকায় দাড়ি নাই। নাই। আপনাকে যদি বলি দাড়ি, বলে দাড়ির মধ্যেই কি ইসলাম? আচ্ছা টুপির মধ্যেই কি ইসলাম? আচ্ছা লম্বা পোশাক, বলে পোশাকের মধ্যেই কি ইসলাম? দস্তারখানের মধ্যে কি ইসলাম? ঢিলাকুলুক, বলে ঢিলাকুলুকের মধ্যে কি ইসলাম? পাগড়ি, বলে পাগড়ির মধ্যে কি ইসলাম? এরকম কইরা কইরা সব বাদ দিলে মানবি তোর বাপের মাথা। পশু মানবি তুই, মুনাফিক। সব সুন্নাতগুলো অজুহাত দিয়া বাদ দিলি, তুই সুন্নি হইলি কিভাবে বল? লজ্জা করে না বেহায়া? সাহাবায়ে কেরাম বাহাদুরি করেছেন রাসূলের সুন্নতের আমল দিয়ে। টুপি পরা কার সুন্নাত? পরো না কেন 24 ঘন্টা? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ শুকর আদায় করি, কবুল করবেন আল্লাহ। জানি না গায়বের মালিক আল্লাহ জানেন কবুল হবে কিনা। ঘুমের সময় রাসূলের সুন্নাত মাথায় রেখে ঘুমাই। তুই রাসূলের সুন্নি আশিক হলে তোর দাড়ি কই? রাসূলের সুন্নতের আমলের দস্তরখান কই? লম্বা পোশাক কই? চুলগুলো ক্রিকেটারের সাইজে কেটেছো কেন? রাসূলের তা ভালো লাগে না রে মুনাফিক? রাসূলের তা ভালো লাগলে ক্রিকেটারের সাইজে কেটে বান্দর হইলি কেন? তুই যদি সুন্নি হও, বাটপারকে, চাপাবাজকে মগা মনে করেছ বাঙালিকে? পতাকা লাগাও কপালে, পতাকা। মদিনার আশিকদের কোনো গেট লাগবে না, ব্যানার লাগবে না, মদিনার সুন্নতের আমল বলে দিবে মদিনার পাগল। বলতে হবে না আমি মদিনার আশিক, আমার রাসূলের সুন্নতের আমলে মানুষ বলবে রাসূলের আশিক। রাগ করতেছেন? ইসলাম দ্বারে এইরকম জগা খেসুরি বানাই ভালাইলেন। ইসলাম তো পবিত্র, রাসূলের আদর্শ তো চ্যালেঞ্জ করা আদর্শ। দুনিয়াতে রাসূলের আদর্শের মতো আর একটাও নাই। কিসের মাও সেতুন, আব্রাহাম লিঙ্কন, কিসের প্লেটো, কিসের মাও সেতুনের আদর্শ, লেনিনের, কার্ল মার্কসের আদর্শ, সব আদর্শ নাপাক। আমার মদিনার নবীর আদর্শই হলো পাক। সেটা ভালো লাগে না? ভালো লাগে না মদিনার আদর্শ? তো ক্রিকেটারের সাইজে চুল কাটছ, আবার তো আমি টাক্কা সুন্নি। ক্রিকেটারের সাইজে চুল কাইটা রাসূলের তা বাদ দিয়া যদি তুই সুন্নি হও, বাটপারকে। রাগ করতেছেন? আমার বাবার স্লোগান দিচ্ছি, শুরুতেই বলছি গোলামি কার? কোন পীর বুঝি না, পীরের মানি ততক্ষণ, পীর আমার রাসূল মানে যতক্ষণ। আমার আসল এক নম্বরে আল্লাহ, তারপরে রাসূল। আমার আপন আর আসল এক নম্বরে। আপনাদের কি আল্লাহ আইয়ানা জিব্বায়, তারপরে কে? তারপরে কে?
এরপরে আমার পীর, আমার ইমাম, আমার ওস্তাদ, আমার মুরব্বী, আমার মা, আমার বাবা, রাসূলের উপরে কেউ না, আল্লাহর উপরে কেউ না। আমার পীর, আমার ইমাম, আমার ওস্তাদ, আমার মুরব্বী, তাদেরকে আমি সম্মান করি ততক্ষণ, আমার রাসূল তারা মানে যতক্ষণ। যদি দেখি রাসূলের তরিকা আমার পীর মানে না, ও পীরের তালাক, বলার আগে তালাক। বুঝেন না কথা? আল্লাহ সব ভাইকে হেদায়েত দান করুন। আর যেই মুরিদে কয় আমার পীর জাহান্নামে গেলে আমিও যাব, তাহলে এটা তো ইবলিসের চেয়েও বড় বেঈমান। আমার পীর বড় না আমার রাসূল বড়? সবাই একমত? আমার পীর বড় না রাসূল বড়? আরে মানুষরে কেমনে বোকা বানায় রাখছে, বলে পীর না হইলে রাসূল চিনতি, তো কি হইলো, কি হইছে? পীর না হইলে চিনতাম না, ঠিক আছে। মা বাপ না হইলে দুনিয়াতে আসতাম না, আসতাম না, ঠিক আছে, কি হইছে? মা বাবা আমাকে দুনিয়াতে কষ্ট করে বড় করেছেন, 1 কোটি বার আম্মা জানের জুতা মুছে দিব, আব্বার খেদমত করব, তার মানে কি আমার রাসূলের উপরে? হ্যাঁ, পীরের 1000 বার সম্মান করব, কি রাসূলের তরিকা বাদ দিয়া? বলেন, এই চালাকি কে শিক্ষা দিচ্ছে আপনাদেরকে? যে আমার পীর সব যা কয় তা, গুনার কথা বললো। আপনি পীর মানে পীরের আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি যেটা হারাম, গলায় চেইন লাগাইছে স্বর্ণের, হারাম। বাম হাতে পানি পান করে পীর সাহেব, হারাম। লঙ্গি পায়জামা টাকনু গিরার নিচে পড়তেছে পীর সাহেব, হারাম। আমার রাসূলের থেকে বড় পীর মাইজবান্ডা, আমার রাসূল থেকে বড় বুজুর্গ, খাজা মাইনুদ্দিন, শাহজালাল, বুঝা শুনে কই। আমার রাসূল থেকে বড় পীর দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, চরমনাই, তাবলীগ, উজানি, কোন নবী না। তো আমার রাসূল কি কালেমার দাওয়াত উম্মতের দায়িত্ব দিয়া সাহাবাদেরকে দিয়া নিজে ঘুমাইছেন না? নবী পেটে পাথর বেঁধে ঘুরছেন, নবীকে নিষেধ করছে যাইও না, নবী যান নাই। তায়েফের ময়দানে মার খান নাই, উহুদের ময়দানে দান শহীদ করেন নাই। তো নবীর থেকে তুই বড় কে? আমার রাসূল মানুষের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়া কালেমার কথা কয়, কোরআনের তেলাওয়াত করে, বয়ান করে, ইমামতি করে, নামাজ পড়ায়। তুমি কোন পীরের মুরিদ যে ইমামতি করার যোগ্যতা নাই? যেই পীরের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা নাই, তার পীর দাবি করার যোগ্যতা নাই। পীর তো তিনিই হবেন যিনি সর্বক্ষেত্রে ইমাম। আর ইমামতির জন্য 1 নাম্বার পুঁজি কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত। অতএব কার পীর হক, কার পীর না হক, প্রথম টোকা দিয়া টেস্ট করবেন কোরআন তেলাওয়াত। কি কি? কোরআন তেলাওয়াত। কার পীর কি পরিমাণ কামেল, কার পীর কি পরিমাণ বুজুর্গ, প্রথম টোকায় টেস্ট করবেন কোরআন তেলাওয়াত। কোরআনে ভেজাল, কোরআন তেলাওয়াতে দুর্বল, আপনার পীরও দুর্বল। কথা ঠিক? কথা আমার বাবার বানানো। আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করেন। পীরের বিরুদ্ধে বলেছি না, বরং পীরের কাছে যেতে হবে, কারণ আমি রাসূল চিনি না। পীরের মাধ্যমে আমার রাসূলের তরিকা চিনতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে সর্বাবস্থায় পীরকে সম্মান করব কতক্ষণ? আমার রাসূলের তরিকা মতো থাকবে যতক্ষণ। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। এই উঠা বসা করেন কেন? কি আগামীটার ব্যারাম না কথায় কষ্ট পাচ্ছেন? তো বৃষ্টি হওয়াই তো ভালো ছিল। আসছেন কষ্ট করে, আসছেন কষ্ট করে, তবরকের নিয়তে, টাকার নিয়তে, না আল্লাহ এবং রাসূলের মহব্বত?
তাহলে শেষ হয়ে গেল মোহাব্বত। আসছেন মনে মনে আল্লাহকে বলেন, দিলটা নরম করে, আল্লাহ তুমি নিয়ে আসছো, তুমি নিয়ে আসছো, খালি ফিরাইয়া দিও না, অন্তত সিনাটার মধ্যে তোমার কুদরতের হেদায়েতের নূর দান করো। মিয়া কত মাস্তানি না করতেছেন মনে মনে, চাল কেনার টাকা নাই, প্রধানমন্ত্রী হয়ে বয়ে রয়েছেন মনে মনে। হ্যাঁ, নামাজ নাই, রোজা নাই, পর্দা নাই, মাস্তানি করে আলেমরে গালি দেন, পীরেরে গালি দেন, আল্লাহ ওয়ালার বিরোধিতা করেন। অথচ সাহাবায়ে কেরামের আমলের তুলনায় আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মাইনুদ্দিন, শাহজালাল, শাহপরান সাহাবায়ে কেরামের আমলের সামনে কিছু। অথচ সাহাবায়ে কেরাম এত বড় বেশি আমল করিয়াও মৃত্যু পর্যন্ত কান্না কান্না কান্না, কবরে আমার কি উপায় হবে, কি উপায় হবে আমার মরণে, কেমনে থাকবো অন্ধকারী কবরে। পেটে লাথি মেরেছি, ব্যথায় খেতে পারো না। আমি মা তোমার কোলে প্রস্রাব করে দিয়েছি, তুমি কোনো কষ্ট পাও নাই। আমার ভাই বোনেরা আব্বা সহ পায়খানা খায়, আমি বাচ্চা তোমার কোলে পায়খানা করেছি, সবাই সি সি করে চলে গেছে, তুমি যাও না। ও আম্মা জান, তোমার মতো তো আর আমার জিন্দেগির আপন কেউ নাই। আজকে তোমাকে একটু একটা জিনিস আমি আবদার করব, মানবানি। আজকে গিয়ে বলবি মায়ের, আম্মা জান একটা আবদার করব, জীবনে আর কোনো আবদার করব না, মানবানি। তোমার মা শিক্ষা দীক্ষা তেমন নাই, মূর্খ। এমন মাকেও বলবি, মা একটা জীবনের আবদার জীবনে আর করব না। মায়ে তো আবেগে বলবে, বাবা তুই বল, আমি মাইনা নিব। বলবি, আম্মা জান আমার এই 30 বছর বয়স, আমার জিন্দেগির গুনাহ গুনাহ গুনাহ, জবানের দ্বারা গুনাহ, হাতের দ্বারা গুনাহ, চোখের দ্বারা গুনাহ, পায়ের দ্বারা গুনাহ, অন্তরের কল্পনা দ্বারা গুনাহ। হুজুরেরা বয়ান করে কোরআন হাতে নিয়ে বলছে, গুনাহগারের জন্য কবর হবে জাহান্নাম। কবরের দুই পার্শ্বের মাটির চাপ। ও মা, তুমি জানো কি কোরআন সত্য? মা বলবে, হ্যাঁ বাবা কোরআন সত্য। তাহলে গুনাহগার হইয়া কবরে গেলে আযাব হবে, তাও সত্য? মা বলবে, হ্যাঁ। আম্মা জান তুমি জীবনে আমার বহু উপকার করেছো, আজকে আমার জীবনের একটা ফাইনাল আবদার, আমি তো কবরের আযাব সহ্য করতে পারবো না। অতএব তুমি আমার মা ছাড়া আমি জমিনে আপন কাউকে দেখি না রে মা। আমি জীবনে যা ভুলে চুকে গুনাহ করছি, আজকে থেকে আমি তওবা করব, সামনে করব না। পিছনের গুনার সব ভাগ মা তুমি নিয়ে যাও। একটা সন্তান দাঁড়ায় পারলে বল, তোর গুনাহ মা নিবেনি। তাহলে একটু চিন্তা কর, তোমার আমার মা গুনার ভাগ নিতে চাইবে না, বলবে খবরদার, আর বলবি না। পাগলের মতো কি কও? তোর মাথা ঠিক আছে? তোর এই কথা কে শিখাইছে? কি বলতেছো পাগলামির কথা? তবে দুনিয়াতে আমার মা বোন, সে আমার গুনার ভাগ নিতে চায় না। আল্লাহ বলেন, বান্দা আমি তওবার দরজা খুলে রাখলাম, যদি তওবা করো আমি আল্লাহ জিন্দেগীর গুনাহ maaf করে দিব। তওবার জন্য সবথেকে বড় গুণ লাগবে চোখের পানি, চোখের কান্না। গালের নিচে তোর চোখের পানিটা গড়ায় যাওয়ার আগে তোর গুনাহ maaf হয়ে যাবে। এরে আল্লাহর বান্দা, সাহাবায়ে কেরামের এত আমলের পরেও যদি তারা কবরের ভয়ে, জাহান্নামের ভয়ে কান্না করেন, তোমার আমার কি পরিমাণ কান্না দরকার? কবরের আযাব সত্য, কোরআন সত্য, হাদিস সত্য। গুনাহগার হয়ে কবরে গেলে তোমার শাস্তি হবে, এটাও সত্য। বিশ্বাস করো না,
আল্লাহ তাআলা এই জন্য মাঝে মাঝে কবরের মধ্যে আযাব দেখায় দেয়। কত জায়গার খবর আমরা জানি, কবরে একটা বেনামাজিরে দাফন করার পরে কবরের পাশে গরুর গোয়াল ঘর ছিল। রাতের বেলা গরু দড়ি ছিঁড়িয়া পালায় গেল, কবরের পাশে কুত্তা সারাটা রাত ঘেউ ঘেউ করে কান্না করে। নবীর হাদিস বলতেছে কবরে আযাব হয়, গরু সমস্ত প্রাণীরা তাকায় দেখতে পায় মানুষ আর জিন ব্যতীত। যে কারণে কবরের আযাব গরু দেখিয়া সহ্য করতে না পারিয়া রশি ছিঁড়িয়া পালায়। কুকুর কবরের আযাব দেখলে মাঝে মাঝে দেখবা কুকুর কবরের দিয়ে তাকায় তাকায় ঘেউ ঘেউ করে কান্না করে। কবরের আযাব বড় মারাত্মক। কেউ যদি একটা বেতের বাড়ি দেয়, একটা কোন রকম মেনে নেওয়া যায়, ব্যথা পাই, দুইটা মারা যায় না। আর ওই কবরে গেলে গুনাহ নিয়ে কবরে গেলে আযাব হবে। কোরআনের আয়াত, মিথ্যা ভাবার কোনো উপায় নাই। এরে যুবক, আল্লাহর গোলাম, মরণ থেকে পালানোর তো কোনো রাস্তা নাই। তুই মনে করছ আমার বয়স মাত্র 25, আরো 25 বছর না হওয়া পর্যন্ত আমি মরবো না। এটা তোর মনের একটা ধান্দা, বাস্তবে কি এমন হবে নাকি? এরে আল্লাহর বান্দা, বন্ধু বান্ধব আড্ডা দিছো দোকানপাটে রাস্তাঘাটে, পরের দিন রাতের বেলা তুই ঘুমায় গেলি, তোর বন্ধু তার বাড়ি গেল। সকালবেলা শুনতেছো ঘুমের ঘরে তোর বন্ধু মরে গেছে। এই যুবক, একটু চোখ বন্ধ করে জিন্দেগির পিছনের দিকটায় তাকায় দেখ, খেলার মাঠে কত বন্ধু ছিল, কত বন্ধুদের নিয়ে ফুটবল খেলা খেলছো, রাস্তাঘাটে কত আড্ডা দিয়েছো। একটু নজর করে দেখ, তোর বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকেই নাই। লেখাপড়ার টেবিলে কত বন্ধু নিয়ে তুই আড্ডা করেছ রে যুবক। একটু চোখ বন্ধ করে তাকায় দেখ, তোর আপন আপন মনের বন্ধুদের মধ্যে অনেক বন্ধু আজকে চলে গেছে, তুই কেমন জানো একা একা হয়ে যাচ্ছ। এরে যুবক, তুই যে একা হইয়া তুই মনে করতেছো কিছু, ভাবতেছো কিনা যে আমার ডানের বন্ধু নাই, বামে নাই, একা একা মানে আমার কবরের ডাক আসতেছে, কবরে তো একাই থাকতে হবে। আল্লাহর কোরআন যদি তোর অন্তর বলে সত্য, সত্য তো বটে, কারণ এর একটা মিথ্যা প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ বের করতে পারে না। কত বেঈমানেরা চেষ্টা করলো, কোরআনে একটা ভুল পাওয়া যায়নি। আল্লাহর কোরআনের আজ পর্যন্ত একটা অক্ষরেরও ভুল বের করতে কেউ পারে নাই। এরে নবীর উম্মতের দল, ওই অন্ধকার কবরে তোর যেতেই হবে। বৃষ্টি নাই, রৌদ্র নাই, রাত্র নাই, দিন নাই, নদী নাই, স্থল নাই, এমন কোন দিন নাই পত্রিকার পৃষ্ঠা খুললেই দেখবি মরণের খবর, অ্যাক্সিডেন্টের মরণের খবর, অমুক যুবক নাই। টাকা দিয়ে কি হবে, বাড়ি গাড়ি দিয়ে কি হবে, তোর যে আপন মা, দেখ ওই মা পর্যন্ত তোর খবর নিতে যায় না। যখন তুই মরে যাবি, তোর ভাই বোন মারা হালকা কান্না করে তাড়াতাড়ি লাশটা বাইরে ফালায় দিবে, ফালায় বলবে তাড়াতাড়ি বাইরের বাড়ি আশেপাশে সবাইরে খবর দে, ভয় লাগে। সকালবেলা সবাই যাবে, কেউ ইমামের খবর দিবে আমার সন্তান মারা গেছে, জানাজা পড়ায় দিবেন, কেউ বাস কাটতে যাবে, কেউ কবর খনন করতে যাবে। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা জমিনটা তোর জন্য পরীক্ষার হল। আমি আল্লাহ 5টা জিনিসের মাধ্যমে তোরে পরীক্ষা করব। 1 নম্বরে ভয়ের মাধ্যমে। আমি আল্লাহ বেঈমানের দ্বারা তোরে ভয় দেখাবো যে তুই নামাজ পড়লে বিপদ, পীড়া পাবি, বেতন বন্ধ, চাকরি থাকবে না। তুই যদি চাকরি করো দাড়ি রাখতে পারবি না। আল্লাহ কয় দাড়ি রাখা লাগবে, নবী কয় দাড়ি রাখা লাগবে। এখন তোর ভয়ের পরীক্ষা। তুই এখন কি চাকরির লোভে ভরিয়া নবীরে কাঁদাবি, নাকি নবীর মহব্বতে চাকরি ছেড়ে দিবি? তোর পরীক্ষা। হয়তো তোরে শয়তান ধোঁকা দেয়, দাড়ি রাখলে যৌবনের ভাব চলে যাবে, টুপি মাথায় দিলে যৌবনের ভাব চলে যাবে, মাথাটা গরম হয়ে যাবে। তোরে যেই বন্ধুটাই প্রস্তাব দিছে যে টুপি পরিস না, মাথা গরম,
তোর বন্ধু কিন্তু তাকায় দেখবি মাঝে মাঝে ক্যাপ মাথায় দেয়নি দেয়নি, তখন বন্ধুটারে হাসি মুখে কানের মধ্যে আঙ্গুল লাগায় বলবি ক্যাপ লাগাইছো গরম লাগে না। পাতলা একটা টুপি মাথায় দিলে তোর মাথা গরম হয়, যখন তুই খ্রিস্টানদের মাথায় ক্যাপ লাগাইলি তখন কি তোর গরম লাগে না? এই যে লম্বা একটা পাতলা জামা পরছি একেবারে পাতলা, ভেতরে একটা গেঞ্জি আছে পাতলা, মনে হয় যেন চামড়া দেখা যায় উপর থেকে, এইটা পরলে গরম লাগে। তোর গায়ে যে মোটা গেঞ্জি পরছো এর উপরে আবার যারা শার্ট পরছো মোটা কাপড়ে, এরপরে মোটা কাপড়ের প্যান্ট পরে আছো, তোমার কি একটু কষ্ট লাগে না, গরম লাগে না? তুমি আবার টাইট ফিট প্যান্ট পরেছো, দাঁড়াইলে বসতে পারো না, বসলে দাঁড়াইতে পারো না। প্রস্রাব করার ব্যাগ হইলে হয়তো দাঁড়াইয়া করা লাগবে বেহায়া বেলাজার মতো, না হয় বাথরুমে ঢুকে তোমার অর্ধলঙ্গ হতে হবে। তোমার তখন কি একটু কষ্ট লাগে না? এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, একটু চিন্তা কর, বালিশে মাথা লাগায় চিন্তা কর। বেঈমানের চোখ রাঙানিতে তুই আল্লাহকে ভুলিয়া যাস না। যত বড় বেঈমান রে দেখো, নমরুদের থেকে বড় কেউ না, ফেরাউনের থেকে বড় না, কারুনের থেকে বড় না, সাদ্দাদের থেকে বড় না, আমেরিকার বুশের থেকে বড় না, গাদ্দাফির থেকে বড় না। আল্লাহ ওগুলারে কেমন করে ধ্বংস করলো? নমরুদ আল্লাহকেই মেরে ফেলবে সিদ্ধান্ত নিয়ে, তীর ধনুক নিয়ে রেডি। আল্লাহ পাক এই বেঈমানের ধ্বংস করতে সামান্য একটা ল্যাংড়া মশা অসুস্থ, সাথে ছিল জুতা। সে আল্লাহ নাই? তাহলে তোরে তো ভয় কেন রে ভাই? এখন তোর মনে ধোঁকা লাগতেছে, হুজুর এইবার একটু বুঝতেছি, কিন্তু আপনাদের মতো তো হওয়া যাবে না। না না, তুই আমার মতো হবি না, একবারও বলছি না, তুই আমার মতো হয়ে যা। স্কুলে পড়ো পর, কলেজে পড়ো পর, ভার্সিটিতে আছো থাক, চাকরি করো কর, ব্যবসা করো কর, ড্রাইভারি করতেছো কর, যে যেই লাইনে আছো থাক। তোরে আমি বলি না আমার মতো একটা পাগড়ি নামা লাগায় বড় বুজুর্গ হয়ে যা, বলি না। স্কুলে থাকিয়াই দেখবি এবার তোর লাইনে তোর মতো যুবক স্কুলে পড়িয়াও নামাজ ছাড়ে না। তোমার মতো স্কুলে পড়ুয়া, কলেজে পড়ুয়া, ভার্সিটিতে লেখাপড়া করে, পাগড়িও 24টা ঘন্টা মাথায় রাখে এমন ছাত্র আছে না নাই? জামাও পড়তেছে, ভার্সিটিতে ক্লাস করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করে, লম্বা দাড়ি, নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে। তুই মনে মনে ভাবতেছিলি কেমন জানি লাগে, কেমন লাগে না? তোর ক্লাসের মেয়েরা পর্যন্ত ওই পাগড়িওয়ালারে শ্রদ্ধা করে। যত ইয়ার কি ফাজলামি তোরা তোরা করো, কিন্তু টুপিওয়ালারে যখন তুই কিছু কইতে যাও, তোর পাশের বান্ধবীকে খবরদার, ও ভিন্ন লাইনে আছে, আল্লাহরে লয়ে চলে, রাসূলের লয়ে চলে, ওরে ডিস্টার্ব করিস না। আমরা আকাম কুকাম যা করি ওর সাথে ডিস্টার্ব করিস না, ওর আমলে ঘাটতি করিস না, ও আল্লাহর লয়ে থাক। দেখছনি ও তবু দোয়া পায়। ওর কিন্তু কলেজে পড়াও বন্ধ হয় নাই, টুপির কারণে, দাড়ির কারণে পরীক্ষা দেওয়াও বন্ধ হয় নাই। একটু চিন্তা কর, আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন আব্দুর রহমান তুই কলেজে পড়েছো, তোর পাশে জবাব দিবি রে যুবক। এর পর্দার আড়ালের মা, ও বাবাজি, তুমি মা, আমার মাও মা, তুমিও সন্তানের বাবা, আমার বাবাও বাবা। তুমি শুধু একজন মা না, তুমি আউলিয়া কেরামের মা। তুমি শুধুমাত্র এই এলাকার মা না। এরে মা, তোমার মর্যাদা কত! আজ বৃষ্টি আর কাদা পানির মধ্যে দিয়ে দেখো এই ময়দানের ছাদ, রাস্তাঘাট, বসারও জায়গা নেই, দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। আম্মাজান আব্বা জানারের যদি একটু চিন্তা করতেন, এটা কোন মায়ের ছেলে? বরিশাল কুয়াকাটা সেই বঙ্গোপসাগরের কিনারা থেকে আসিয়া তোমাদের কথা শুনাইতেছি। বহু মহিলারা পর্দার আড়ালে কথা শুনতেছে, আপনারাও এখানে বসে কথা শুনতেছেন। একবারও কি মনে চায় না যে আপনার একটা সন্তান এমন যদি হইতো, সারা দেশে কোরআনের কথা বলতো আর হাজার হাজার মানুষ তারে দোয়া করত? যদি মনে চাইতো রে বাবা
তাহলে সন্তানটারে তো আপনি বেনামাজি বানাইতেন না, বেপরদাওয়ালা বানাইতেন না, বরং সন্তানের পায়ে হাত দিয়া লাগলেও কোরআনওয়ালা বানাইতেন। এখন ৩ নাম্বার ঝামেলা হইল, হুজুর হওয়া যায়, কোরআন পড়ানো যায়, কিন্তু চাকরি হওয়া যাবে না, খাবে কি? ও কলেজ ভার্সিটির শিক্ষক, ছাত্র, প্রফেসর, জ্ঞানীরা বলো, এই দেশের মধ্যে কোরআন পড়নেওয়ালা, টুপিওয়ালা কয়জন না খাইয়া মরে গেছে? কথা কয় না কেন? কেউ মরে গেছে? অসম্মানে আছে? বরং একজনের খানা দিয়ে ঘরের 13 জন খানা চলতেছে। তোমার 50,000 টাকায় হয় না, আর ইমাম সাহেবের 5,000 টাকাও তার সংসারে লাগে না। তুমি যে খাদো, তোমার লেখাপড়ার সূত্রই ছিল খানা দানা, তোমার লেখাপড়ার মূল টার্গেট খানা। আর আমরা যারা কোরআন করেছি, আমগো খানা দানার চিন্তা নাই। মাদ্রাসায় যা পাইছি তার ডাউলের বাণী, আটার রুটি যা পাইছি ভর্তা দিয়া খাইছি, কোনো আফসোস ছিল না। বরং এত কষ্ট করে খাইয়াও আল্লাহর কাছে কান্না করেছি, আল্লাহ তুমি কোরআনের ইলম সিনায় দান করো। ও আল্লাহ তুমি মোবাইল বন্ধ করো, সবাই মোবাইল বন্ধ করো, মোনাজাত দিয়ে তুমি কিন্তু ফাইজলামি করলে, বন্ধ কর মোবাইল সব। এরে নবীর উম্মতের দান, এই জমিনটা পরীক্ষার হল, আরামের জায়গা না। আল্লাহর নবী বলেন, আদ-দুনিয়া সিজনুল মুমিন ওয়া জান্নাতুল কাফির। মুমিনের জন্য দুনিয়াটা অশান্তির জায়গা, বেঈমানের জন্য শান্তির জায়গা। দুনিয়া শান্তি কার জন্য? বেঈমানের জন্য। কারণ ওদের শান্তি দুনিয়ায়, মরণের পরে আযাব শুরু, শেষ হবে না। আর মুমিনের কষ্ট দুনিয়ায়, মরণের পরে শান্তি শুরু, শেষ হবে না। এরে নবীর উম্মতের দাল, একটু তাকায় দেখে জমিনে শুধু কবরে আযাব না, কত কবরে কাফন সহ লাশ তাজা পাওয়া গেল। যত কবরে কাফন সহ লাশ তাজা, সব নামাজির কবর, একটা বেনামাজির কবর নাই। ও যুবক, র‍্যাব, আর্মি, পুলিশ, বিডিআরের চাকরি করে দাড়িওয়ালা নামাজি আছে না নাই? চাকরি করে, ব্যবসা করে, কোটি টাকার মালিক, 1 টাকাও হারাম খায় না, এমন লোক আছে না নাই? ও যুবক ভাই, 2টা পা আগায় দিয়ে আমাকে জবাব দে, তুই কেন পারো না? তোর কি মরণ হবে না? মরণ থেকে যতই পালাও, মরণ তোমায় নিবে ঘিরি। যদিও শুধু আকাশ পানে লুকাও, সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি। নদী পথে নৌকা চালাও, ও মাঝি ভাই, বেলা ডোবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই। ডুবে গেলে বেলা রে আর উঠে না, ভেঙে গেলে বেলা রে আর জমে না। নদীর পার ভাঙে ওপার গড়ে, এই তো নদীর খেলা। সকাল বেলার ধনী রে তুই ফকির, সন্ধ্যা বেলা। এ যুবক, তোর একটু ভয় লাগে না? তোর পাশের যুবকের টুপি আছে, দাঁড়িয়ে আছে, কলেজে পড়ে। এ আল্লাহর বান্দা বল, আমরা আল্লাহর কোরআন পড়ছি, টুপি পরার কারণে, দাড়ি রাখার কারণে, কওমি মাদ্রাসায় পড়ার কারণে না খায় আছি? কথা বলো না। আল্লাহ এত সম্মান দান করেছেন, দুনিয়ার কোটিপতিরাও এত সম্মানে নাই। সম্মান দেওয়ার মালিক কে? এর পর্দার অন্তরালের মা, ভালো করে শুনো, এমন সন্তানের মা বাবা হইয়া কি লাভ, যেই সন্তানের কারণে মা তোমাকে জেলখানায় যেতে হয়? হয় না? বাবার কান্দে, কপাল আমার খারাপ, ছেলেটারে বিয়ে পাস করাইলাম, বাড়ি বিক্রি করলাম, জমি বিক্রি করে তারপরে টাকা দিয়া পরীক্ষা দেওয়াইলাম, আমার কপাল খারাপ,
সন্তান এখন এমন বন্ধুদের নিয়ে মদের আড্ডায় গেছে, পুলিশে ধরার পরে এখন আমারও তালাশ করে। এ নাই ওরে আব্বা জান ও আম্মা জান, এমন সন্তানের মা বাবা হয় কি লাভ হলো, যেই সন্তানের কারণে তুমি ঘরের মধ্যে আরামে ঘুমাইতে পারো না পুলিশের ভয়। সন্তানের কারণে এলাকার মানুষ তোমারে ধিক্কার জানায়, তোমার সন্তান খারাপ কেন, তুমিও ভালো না যাও। তোমার কি মনে চায় না তুমি এমন একটা সন্তানের মা বাবা হয়ে কবরে যাও, যে তোমার সন্তান তোমার মরণকালে জানাজার ইমাম হয়ে যাবে। তোমার সন্তান কবরের কিনারায় দাঁড়ায় কোরআন তেলাওয়াত করবে। এরে আল্লাহর বান্দা, আজকে আমরা তোমরা মনে করেছো টুপির কারণে বুঝি কি না জানি অশান্তি, এই মানুষ শয়তানগুলো তোমাদের বুঝায় না। অথচ দেখ, আমরা টুপি পরলাম, দাড়ি রাখলাম, নামাজ পড়ি, পর্দা করি, হালাল খাই। তোরা নামাজ পড়ো না, পর্দা করো না, হালাল হারামের ভেদাভেদ নাই, দাড়ি নেই, টুপি নেই, চাকরি করো। আমগো বেতন মসজিদে 3000 5000 বেতন, বাকি 6 মাস। একটু বলো রে বাবা, তুমি আজকে দাড়ি টুপি বাদ দিয়া কত আরামে আছো, আর আমরা কত অশান্তিতে আছি। তোমরাও 3 বেলা খাও, আমরা কোরআনওয়ালারাও 5 বেলা খাই। কথা বলো, কম খাই। তুই খাও ভেজাল, কোরআনওয়ালা খাই পিওর। আমগো ভেজাল কেউ খাওয়ায়? হুজুরের জন্য খানার আয়োজন করছে, আমি বললাম খাবো না। হুজুর আপনার মন মতো তৈরি করেছি, নদী তাজা মাছ নিয়ে আসি, গুড়া মাছ যা খাইলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। হুজুর খাবেই না, কয় হুজুর একটু ফল খান, কয় অত হারাম আযাব ভিতরে। কয় না হুজুর, একুরেট ফল আপনার জন্য রেডি করেছে। দোকান থেকে আপেল কিনি নেয়, মালটা কিনি নেয়, আমার গাছের পেঁপে, আমার রোপণ করা গাছের কলা, আমার গাছের নারিকেল আপনার জন্য, আর কি চান? হুজুর একটু নেন, বরকতের জন্য, কোনো সমস্যা হবে না। ওই বেলার থেকে খাইতে চাই না, আর বেচারায় না খাওয়াইলে মনটা বেজার হয়ে যায়। চিন্তা করতে পারেন? খাওয়ান পাওয়া যায় না, আরে খাওয়াইতে চায় না, খাইলে বেজার। এ যুবক, এখনো কিন্তু ভবিষ্যৎ তোমার উজ্জ্বলের অপেক্ষায়। তুমিও স্কুলে পড়ো, কলেজে পড়ো, সার্টিফিকেটের আশায় দৌড়াচ্ছ। তোমরাও আজকে কোরআনের বিপরীত লাইনে থেকে 3 বেলা খাও, আমরাও 3 বেলা খাই। তুমিও ঘুমাও, আমরাও ঘুমাই। তুমিও বাজারে যাও, আমরাও যাই। তুমিও বিয়ে শাদী করেছো, আমরাও করেছি। তোমাদেরও সন্তান আছে, আমাদেরও আছে। তোমার ঘর বাড়ি আছে, আমাদেরও ঘর বাড়ি আছে। তোমরা ঘোরো ফেরো, সফর করো, আমরাও করি। বলো বাবা, টুপির কারণে, দাড়ির কারণে আর কতটুকু আমগো পিছনে পালাইছো? পিছনে তো পালাও নাই, নিজে যে পিছনে পড়ে আছো খবর নাই। প্রাণ পাখিটা উড়ে গেলে তখন দেখবি স্বপ্ন, হায় রে জীবনটারে নষ্ট করে ফেললাম। আলেমরা ডাকছিল নামাজে, কেন গেলাম না? কপাল আমার খারাপ। ও এলাকার যুবক, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও, ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ বলেন, আমি 5টা জিনিসের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। 1 নম্বরে ভয়, মিনাল খাউফি ওয়াল জুউ, 2 নম্বরে ক্ষুধা, ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল, 3 নম্বরে সম্পদের ঘাটতি, 4 নম্বরে জীবনের ঘাটতি, 5 নম্বরে ফল ফসলের ঘাটতি। এই পরীক্ষায় যদি পাস করতে চাও, পাস করার জন্য একটা পুঁজি লাগবে, তার নাম হলো ধৈর্য। পুঁজির নাম কি? ধৈর্য। ধৈর্য যদি থাকতেন, ধৈর্য নিয়ে চলতে পারো রে বাবা, ফলাফল উন্নত হয়ে যাবে। যেমন বান্দা বয়ান শুনতে বসছো, ধৈর্য না থাকলে পারবা না, কতক্ষণ পর কিন্তু মানুষ শয়তান গুতা দেয়, ওঠ ওঠ ওঠ। আসেনি মানুষ শয়তান? আবার নফস শয়তানও নফসে গুতায়, ওঠ ওঠ, বিড়ি টানা লাগবে।
আসেনি? মানুষ শয়তান গুতা দেয় কেন? কয় হয়েছে, আর বয়ান শোনার দরকার নাই। এই হুজুরের বয়ান মনে করছিলাম ভালো, কিন্তু না ভালো লাগে না। কেন? কয় এর টুপি সাদা কেন? আমগো মতো সবুজ নাই কেন, কালো নাই কেন? এ হুজুর দি কওমি মাদ্রাসার বয়ান শোনা যাবে না, দেওবন্দি লাইনের, তাবলিগি লাইনের, চরমনাই লাইনের বয়ান শোনা যাবে না। ওরে বান্দা মইরা দেখ কোন লাইনে টের পাবি ফেরেশতার বাড়ি কারে কয়। তখন কিন্তু কে কোন পীরের মুরিদ কোনো পরিচয় থাকবে না। তোর আমিও তিন কাফন, তোর কাফনের কালার সাদা, আমার কাফনের কালার কালো। কথা কয় না কি? এ সবুজওয়ালারা কি সবার কাফন? মানুষ তুমি যেই দল করো না কেন, রক্ত তোমার লাল। তুমি যেই পীরের মুরিদ থাকো না কেন, যেই কোনো পোশাক পরো না কেন, মরণকালের কাফন কিন্তু সাদা। মাঝখানে সবুজ লইয়া আর কালো লইয়া কিলাকিলি করিয়া আল্লাহর দিন থেকে দূরে যাইও না, নবীর আদর্শ থেকে দূরে যাও না রে ভাই। ওই কবরে গেলে প্রশ্ন করা হবে না কোন পীরের মুরিদ, কোন দলের নেতা। প্রশ্ন করা হবে তোমাকেও তিনটা, আমাকেও তিনটা, একই প্রশ্ন। রবের পরিচয় দাও, ধর্মের পরিচয় দাও, রাহমাতুল লিল আলামিনকে চিনো কিনা বলো। যারা নবীর শুধুই গালি দিছে, নবীর দুশমনি করছে, এরা এক ডাকে বলবে আমি তো প্রথম চিনি আবু জাহাল আমার নবী, বিল ক্লিনটন আমার নবী, ক্রিকেটার আমার নবী। কারণ আমার 24 ঘন্টা মানি ব্যাগে তার ছবি, মোবাইলের স্ক্রিনে আমার ক্রিকেটারের ছবি। আমি ওরে খুব মহব্বত করি। তুই সুন্নি দাবি করলে তো তোর 13 বার ঘন্টায় ইস্তেগফার করা দরকার। তুই রাসূলের সুন্নাতকে অপমান করতেছিস। এরে আল্লাহর বান্দা, যুবক, ধৈর্য নামক পুঁজিটা অর্জন করে চলো বাবা, আরামের সাথে দিনের কাজ করা যাবে। এই ময়দানে ধৈর্য না থাকলে কেউ বসতে পারতো না, কারণ অন্য জায়গায় মানুষ বসে, খানা আছে, ড্যাগের বাড়ি আর গ্রাম। আর এখানে খানা নাই, ড্যাগের বাড়ি নেই, তবরকের আওয়াজ নাই, সবাই বসে আছে, ধৈর্যের পরিচয়। আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন ইন্নামা ইউওয়াফাস সাবিরুনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব। আল্লাহ বলবেন ওরে ধৈর্য ধারণকারী বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যা। ধৈর্য কত দামি! নামাজ পড়বা, ধৈর্য না থাকলে নামাজ পড়তে পারবা না। বান্দা তুমি আল্লাহর কোরআন শিখবা, ধৈর্য না থাকলে সম্ভব না। ধৈর্য বড় দামি একটা সম্পদ। ধৈর্যের মাধ্যমে তুমি পরীক্ষায় পাস করার চেষ্টা করো। আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও, আল্লাহ তুমি আমাকে ধৈর্য ধারণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। আয় আল্লাহ, আমার মনে চায় নামাজ পড়তে, হুজুরদের বয়ান শুনছি, নামাজ ছাড়তে মনে চায় না, কিন্তু আজান শুনলে ঘুমের কারণে পারি না। তুমি একটু শক্তি বাড়ায় দাও, যেন লেপ পালায়া দৌড় দেই। আমার মতো যুবক নামাজ ছাড়ে না, আজান শুনলেই মসজিদে দৌড়ায় যায়। আমি কেন পারবো না? আজকে থেকে ওয়াদা যাবই। আর আমাকে শয়তান আমাকে দুর্বল করতে পারবে না। আমি কোরআন শিখতে পারি না, শিখবই। আমার মতো যুবক যদি কোরআন পড়তে পারে, আমি কেন পারবো না? আমার মতো যুবক যদি ড্রাইভারি করিয়াও নামাজ পড়ে, আমি কেন পারবো না? আমার মতো যুবক যদি চাকরি করে, ব্যবসা করে, কৃষি কাজ করে, নামাজ পড়ে, আমি কেন পারবো না? অবশ্য আজকে থেকে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমিও চেষ্টা করব। আল্লাহর কাছে একটু চোখের পানি ছেড়ে কান্না কর। যদি একটু ভয় থাকে রে বাবা, ঘুমের ঘরে মোবাইলে গানের তার কানে ঢুকাইয়া ঘুমাইতে পারতি না রে যুবক।
অনেক যুবকেরা মোবাইলে গান শুনে আর তার কানে লাগায় রাতের বেলা ঘুমের বালিশে মাথা লাগায় গান শুনে আর ঘুমাও। এ যুবক, তোর মধ্যে গান শোনার মজা লাগে, আল্লাহর কসম গান শোনার মজা আকর্ষণ আমার মধ্যেও আছে। গুনাহ করার আকর্ষণ তোর অন্তরে যেমন আছে আমার অন্তরেও আছে। তুই যেমন নাচ গান দেখতে মনে চায় ভালো লাগে, আমার অন্তর শয়তানেও ঘুরায় চায় ভালো লাগে। শীতের দিন ঠান্ডা পানি দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতে যে কি কষ্ট। ও বাবা, তুই যেমন বুঝো আমিও বুঝতেছি, কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে দেখলাম এই জমিনে লক্ষ লক্ষ নবীদের ইতিহাস আমাদের সামনে, এই জমিনে লক্ষ লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস আমাদের হাতে, লক্ষ লক্ষ বুজুর্গ আউলিয়া কেরামের ইতিহাস। তাহাজ্জুদ বাদ দেন নাই, পাঁচ ওয়াক্ত তো দূরের কথা, ইশরাক বাদ দেন নাই, রাতের বেলা নামাজে দাঁড়ায় কান্নার আওয়াজ। আমি কেন পারবো না রে আল্লাহ, তুমি তো আমাকেও বানাইতে পারো। কত বড় ডাকাত আর সন্ত্রাসী আল্লাহ ওয়ালার বয়ান শুনে আজকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি পাগড়িওয়ালা হয়ে গেছে। নামি দামি সন্ত্রাসীরা নামাজি, নামি দামি ডাকাতিরা এখন অনেক ভালো হয়ে গেছে, আছে না নাই? ওরে তুই তো বেটা মুসলমানের ঘরে থাকা আব্বা আম্মারে পাশে লইয়া খোদারে ডাকবি, এটা কি কঠিন? যারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ কইরা মা বাপ ভাই বোন বাড়িঘর সব ছাইরা কালেমায় পতাকায় ঢুকছে, এদের কত ত্যাগ। খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়িয়া মা বাপ বাদ দিয়ে সব আল্লাহর মুহাব্বতে কালেমার পতাকায় চলে আসলো, তার কত ত্যাগ। আর তুমি আব্বা আম্মা পাশে নিয়েও যে আল্লাহর ইবাদত করবা, এটাই তুমি পারতেছো না। আল্লাহর কাছে তওবা করো, হে মালিক আজকে থেকে তওবা করে নিলাম, ও আল্লাহ তুমি আমাকে এই ময়দান থেকে খালি ফিরাইয়া দিও না। আজকে আমি তওবাকারী হিসেবে উঠতে চাই, আজকে থেকে আর নামাজ বাদ দিব না, রোজা রাখবো, নবীর তরিকা মতো চলবো, কোরআন পড়া শিখবো, আর কোনদিন মা বাবার বিরোধিতা করব না, ওস্তাদের বিরোধিতা করব না। রে মাওলা তুমি আমাকে মাফ করে দাও। এই ময়দানে কত আল্লাহর বান্দা, অনেকের মা জমিনেই নাই, বাবাও নাই, অন্ধকার কবর থেকে মা বাবা তোর অপেক্ষায় আছে, কখন একটু হাত তুলে দোয়া করবি আর কান্না করবি। তোর মা বাবা কবরে বড় অসহায়, ওই মা বাবারে কত যুবকরা কষ্ট দিয়া চোখের পানি ফালাইছে, ওই মা বাবার বরদোয়ায় আজকে তোর কপাল খারাপ হয়ে যাইতেছে। এই ময়দানে এমনও ছাত্র ভাই আছে শিক্ষকের মনে কষ্ট দিয়া বরদোয়া নিয়ে চলতেছ। আজকে তুই যত জায়গায় চাকরি নেও, এক মাসের বেশি টিকে না, কারণ উস্তাদের অভিশাপ লাগছে তোর কপাল। এই ছাত্র ভাই, যারা যেই জায়গায় যত বেয়াদবি করছো, আজকে তওবার ময়দানে আল্লাহর কাছে তওবা করো। আমার মাওলার মতো দয়াময় কেউ নাই, চোখের পানি ছেড়ে তওবা করো, আল্লাহ মা বাবারে কষ্ট দিব না। আর কোনদিন আলেম ওলামাদের বিরোধিতা করব না, উস্তাদের সাথে বেয়াদবি করব না, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না। আয় আল্লাহ, কোন মুরব্বির সাথে আর চোখ রাঙায় কথা বলবো না। কোরআন শিখবো, নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত পড়বো, সহিভাবে কোরআনটা শিখবো, নবীর সুন্নতের আমল নিয়ে চলবো। সবার কপালে জান্নাত আসবে না, সবাই তওবার সুযোগ পাবে না। যাদের অন্তরটা মজবুত হয়ে গেছে, যে গলায় ছুরি আসলে মরে যাব আর দাড়িতে ছুরি লাগবে না, মরিয়া যাব তারপর নবীর সুন্নতের জবাই করব না, এমন তওবা করার যদি ভাইজান নিয়ত হয়, আল্লাহর মহব্বতে খাঁটি অন্তরে তওবার জন্য দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের হাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, তওবার নিয়তে হাত তুলেছি, তওবা কবুল করে নেন। তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার মতো তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, নবীর সুন্নতের আমলের আগ্রহ বাড়ায় দেন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায় দেন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা
সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা